So in previous class, we discussed about encoders. Okay, so encoder is a combinational circuit. It has two power and input lines and output lines. And the input to the encoder may be text or decimal numbers, and the output is equivalent to the binary code. That is nothing but encoder. Here, decoder is also a combinational circuit. It performs the reverse operation to the encoder. So it has n input lines and 2 power n output lines. For decoder, how many number of input lines? Here we have n input lines, and how many number of output lines? Here 2 power n output lines. And for the decoder, n bit binary as the input, and the corresponding output is the decimal digit. For the decoder, n bit binary as the binary code as the input, and output is equivalent to the decimal number. So it has n input lines and 2 power n output lines. This is nothing but a decoder. For example, if you substitute n is equal to 3. So if you assume n is equal to 3, what is the size of the decoder here? 3 to 8 is the size of the decoder. So here we have 3 inputs and 8 outputs we have. How many inputs we have? 3 inputs and 8 outputs we have. And for 3 inputs, we have 8 possible combinations. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. And here we are assigning the letter symbols to these inputs X, Y, Z. And outputs we are considering D0 to D7. Totally 8 outputs we are considering here. Okay, and for the decoder, binary code as the input, and the equivalent is the decimal digit. Here the equivalent is the decimal digit. So from this you can say we have only one output is enabled at a time. So for 0, 0 combination, what is the equivalent decimal digit here? D0. D0 will be on, remaining will be off. And 0, 0, 1, what is the equivalent a decimal digit here? D1, and remaining outputs will be off. So you have to write like that. And after that you have to write the output expression for the each output. You have to write the output in terms of the inputs. For D0, you may observe here what is the input condition? Corresponding input condition for D0 is equal to 1, X0, Y0, Z0. So here మనం D0 1 condition consider చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి this is nothing but a min term. So min term is nothing but a product term. So you have to write X bar, Y bar and Z bar. And for D1, you may write D1 is another output. It will be 1 for this input combination. So here you may write X bar, Y bar, Z. Okay, so like that you have to write the output expression for the each output for D0 to D7. We have totally 8 outputs, and for D7 output, what is the corresponding input? X1, Y1, Z1. So you may write here XYZ, XYZ. And after that, you have to draw the logic diagram using gates. So for decoder, we have 3 inputs. For each input, we have normal and complement you have to take. So first I'm considering this is X. So and this complement X bar you will get here. And next Y I am considering. So corresponding complement is Y bar. And next to Z. Next to Z. Okay, so this is X, Y, and Z. X, Y, and Z. And what is the output? D0, X bar, Y bar, Z bar. So you have to consider X bar, Y bar,
Z bar. What is the operation between these three variables and and operation? What is the corresponding output here? D naught is the corresponding output. And after that, you have to draw X bar, Y bar, and Z. You will get D1. You will get a D1 here. So like that, you have to draw the logic diagram. So this is the logic diagram for the 3 to 8 decoder. So here decoder is a combinational circuit. It performs the reverse operation to the encoder. For decoder, we have n inputs and 2 power n output lines. Here n input is nothing but for the decoder, binary code as the input and the corresponding output will be the decimal equivalent. Okay, so here we are assuming n is equal to 3. So what is the size of the decoder here? 3 to 8 is the size of the decoder. So we have 3 inputs and 8 outputs. Okay, so for 3 inputs, we have 8 possible combinations. So you have to write 8 possible combination. So for the decoder, input is the binary code. For the corresponding binary, you have to write the decimal equivalent here. So for 0, 0, 0 condition, what is the corresponding decimal equivalent will be 0. 0, 0, 1, decimal equivalent will be 1. 0, 1, 0, it will be 2. So write like that you have to write. And after that, you have to write the simplified expression for the each output if more than one output is enabled, but here only one output is enabled at a time. So ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇంక ఇది ఎక్కడైనా ఎనేబుల్ అయిందా లేదు. So you can write directly without using the K map. So you can write directly without using the K map. So for D naught, it will be X bar, Y bar, Z bar. And for D1, it will be X bar, Y bar, Z. So like that you have to write. And after that, you have to draw the logic diagram. For decoders, you have to draw the logic diagrams in this way. Okay, so here X and X bar, Y and Y bar, Z and Z bar. So you may draw like this: X bar, Y bar, Z bar, and operation. So you have to use the AND gate. So you will get a D naught. In similar way, D1, D2, D3, and so on, D7. Okay. And next, we may construct some decoders with NAND gates also. So from this truth table, మీరు డ్రా చేశారు యూజింగ్ AND gates డ్రా చేశారు డయాగ్రామ్ అనేది, but you may draw the decoders with NAND gates also. NAND gates also. So this is the simple example, that is the 2 to 4 decoder using NAND gates. Here we are considering the active low output. If you consider the active low output, you may draw the logic diagram using a NAND gates. Logic diagram using NAND gates. Active low outputs. Active low output means indaka manamu ఏదైతే కండిషన్ దగ్గర అవుట్పుట్ 1 అని ఎనేబుల్ చేసామో సేమ్ కండిషన్ హియర్ output will be 0. That will be called active low output. So we can draw the logic diagram with active low output. See here D naught, D1, D2, D3. So D naught ikkada 1, actual ga 1, and means ikkada active low, remaining all conditions 1. So here you may write A bar, B bar, whole bar. Right, so you have to draw the NAND gate here. Instead of AND gates, you have to draw the NAND gates if we have the active low output. And decoders, we have another input, that is enable input. If the enable is active high, then only you will get the corresponding output. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక సర్క్యూటరీ ఉంది. ఇక్కడ మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తున్నాం, మనము ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాము, అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది, మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇలా ఈ సర్క్యూటరీ అనేది మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే, సో ఆ సర్క్యూటరీకి కంపల్సరీగా ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ షుడ్ బి హై, ఆల్వేస్ హై. ఇది హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది.
అదర్వైజ్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేయకుండా మీరు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినా ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇండికేట్స్ 0. అవుట్పుట్ కండిషన్ అనేది ఆల్వేస్ 0ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో కంపల్సరిగా ఈ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, మనకి యాక్టివ్ హైలో ఉండాలి. ఓకే, సో యాక్టివ్ హై అంటే ఇంతకు ముందు మనం ట్రూత్ టేబుల్ చూసాం కదా. సి హియర్, so along with normal inputs we have another input that is enable. This enable always should be high. ఓకే, ఇది హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనేబుల్ 0 ఉంది, అలాంటప్పుడు మీరు ఏ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ ఇచ్చినా కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఏం చూపిస్తుంది, ఏ ఒక్క అవుట్పుట్ మనకి ఎనేబుల్ అవ్వదు. ఇట్ షోస్ ఆల్ జీరోస్. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా దీన్ని ఏమంటాము అంటే అవుట్పుట్స్ విత్ యాక్టివ్ హై అన్నమాట. ఇంతకు ముందు 2 to 4 డీకోడర్ చూసారు కదా, అది యాక్టివ్ లో సర్క్యూటరీ. సో దట్ క్యాన్ we can implement using NAND gates. Okay, this is active high circuitry, so enable should be high. సో అప్పుడు మాత్రమే అది ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ద సేమ్ సర్క్యూటరీ విత్ యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్, యాక్టివ్ లో అంటే ఇది లో ఉండాలి, కంపల్సరీగా ఎనేబుల్ అనేది లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, హియర్ దిస్ షుడ్ బి 0 అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ వన్స్. అంటే యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్ అంటే ఎక్కడైతే రావాలో అక్కడ 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఆల్ ఏమవుతాయి మనకి వన్స్ అవుతాయి, ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఏ ఒక్క అవుట్పుట్ రాలేదు కదా. సో ఫర్ యాక్టివ్ లో ఇట్ షోస్ ఆల్ వన్స్. సో దట్ you will be observed in this diagram and in this truth table you may observed. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎనేబుల్ 0 అంటే యాక్టివ్ లో ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ యాక్టివ్ లో ఎనేబుల్ ఆర్ యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ విల్ బి యూజింగ్ NAND గేట్స్. సో NAND గేట్స్ తో యూజ్ చేస్తాము. యాక్టివ్ లో అంటే, యాక్టివ్ హై అంటే AND గేట్స్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ఇన్ డీకోడర్. సో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు, n is equal to 3 తీసుకున్నాము, ఇది n is equal to 2 తీసుకొని ఇక్కడ యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అలానే యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్స్ తీసుకొని డిజైన్ చేసాము. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఇంకొకటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారమ్మా, హయ్యర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ ఇచ్చి వాటిని లోయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ తోటి ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ వి ఇంప్లిమెంట్? అండ్ ఆల్సో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డీకోడర్స్ లో ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ కాకుండా ఎనేబుల్ పిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో కంపల్సరీగా అవి ఏంటి అంటే మనకి క్యాస్కేడింగ్ లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఒక డీకోడర్ ని ఇంకో డీకోడర్ కి క్యాస్కేడింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎనేబుల్ పిన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, so we can implement higher order decoders using lower order decoders. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చదవండి ఏమి ఇచ్చారు అనేది. ఇంప్లిమెంట్ 3 to 8 డీకోడర్ విత్ 4 to 16 డీకోడర్. ఇంప్లిమెంట్ 4 to 16 డీకోడర్ విత్ 3 to 8 డీకోడర్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఏంటి, 4 to 16 డీకోడర్. సో జస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాము. 4 to 16 డీకోడర్. ఓకే, ఈ 4 to 16 డీకోడర్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి మనకి? సో ఫ్రమ్ దిస్ బ్లాక్ యూ కెన్ సే 4 ఇన్పుట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ 16 అవుట్పుట్స్. సో 16 అవుట్పుట్స్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 0 to 15. ఓకే, అండ్ ఈ 4 ఇన్పుట్స్ ని మనము ABCD అని తీసుకుందాము. Okay, and for this 4 to 16 decoder we have enable pin like this. So this is normal 4 to 16 decoder diagram, but we have to implement this 4 to 16 decoder using 3 to 8 decoders.
ఓకే, సో మరి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ 3 to 8 డీకోడర్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి? సో ఇక్కడ చూడండి 16 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్? సో 16 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి 16 అవుట్పుట్స్ రావాలి కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి? 3 to 8 డీకోడర్స్ 2 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ దానికి 8 అవుట్పుట్స్, నెక్స్ట్ దానికి 8 అవుట్పుట్స్, టోటల్ గా మనకి ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి? 16 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. సో జనరల్ గా దీన్ని అప్పర్ డీకోడర్ అందాము. సో అప్పర్ డీకోడర్ కి అవుట్పుట్స్ ఏంటి? 0 to 7, టోటల్ గా 8. అండ్ లోయర్ డీకోడర్ తీసుకున్నాము, దీనికి అవుట్పుట్స్ ఏమని తీసుకున్నాము? 8 to 15. సో జనరల్ గా మనం నెంబర్స్ లో రాయకూడదు కదా, ఒక ఆల్ఫాబెట్ తీసుకొని దాన్ని సబ్స్క్రిప్ట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాము. సో ఇది D0 to D7 అండ్ D8 to D15. Okay, and after that, how many inputs we have for 3 to 8 decoder? We have 3 inputs. 3 inputs. These 3 inputs. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా తీసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ లాజిక్ హియర్ ఈజ్, ఇప్పుడు చూడండి నాకు D1 అనే అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకే, సో D1 రావాలి అంటే ఏ డీకోడర్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ అప్పర్ డీకోడర్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి. ఇది ఎనేబుల్ అయితేనే కదా నాకు D1 వచ్చేది. D1 ఇందులో ఉంది కదా, సో రిమైనింగ్ డీకోడర్ డిజేబుల్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2 డీకోడర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఒక డీకోడర్ మాత్రమే ఫస్ట్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఒక డీకోడర్ మాత్రమే ఫస్ట్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఒక డీకోడర్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ డీకోడర్ కి, ఇప్పుడు చూడండి ఇది 0 ఇస్తే 1 అవుతుంది. ఎనేబుల్ పిన్ ఉంది కదా, ఈ ఎనేబుల్ పిన్ ని ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఏమంటున్నాం మనం? దీన్ని ఎనేబుల్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ ఎనేబుల్ పిన్ ని ఇలా తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎనేబుల్ 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏది యాక్టివేట్ అవుతుంది? అప్పర్ డీకోడర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఇది డిజేబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది 0 అవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది కదా. సో అప్పర్ డీకోడర్ ఏమో డిజేబుల్ అవుతుంది, లోయర్ డీకోడర్ ఏమో యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఈ ఎనేబుల్ పిన్, దీనికి ఒక ఎనేబుల్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక ఎనేబుల్ ఉంటుంది. సో అది ఇలా వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎనేబుల్ మనకి యాక్టివేట్ అవ్వాలి. సో ఇది యాక్టివేట్ అవ్వాలి కాబట్టి సో దీన్ని ఎంఎస్బిగా తీసుకుంటాం. జనరల్ గా దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాము? ఎంఎస్బిగా తీసుకుంటాము. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే కామన్ ఇన్పుట్స్. ఎలా తీసుకుంటున్నాము? కామన్ ఇన్పుట్స్. ఆ కామన్ ఇన్పుట్స్ ఏమని తీసుకుందాం? జనరల్ గా ఇది బి, ఇది సి, డి, మీ ఇష్టం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు నోటేషన్స్. సో ఇది ఎంఎస్బి అని రాసాం కాబట్టి దీన్ని జస్ట్ ఏగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ అండ్ బిసిడి అనేవి కామన్ ఇన్పుట్స్. సో ఇది మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే దీని యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ రాద్దాం. 4 to 16 ట్రూత్ టేబుల్ రాయండి. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి? 16 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇది 0 0 ఇచ్చారు. 0 0 అంటే ఏం రావాలి మనకి? ఇక్కడ D0 రావాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 0 0 1 ఇచ్చాము. ఏం రావాలి మనకి? D1 రావాలి. ఏం రావాలి? D1. నెక్స్ట్ నేను 1 1 0 0 ఇచ్చాను. ఏం రావాలి నాకు ఇక్కడ? D12 రావాలి. D12. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఏ అనేదేమో ఎనేబుల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఈ బిసిడి అనేమో ఇన్పుట్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను A0 తీసుకున్నాను. A0 అంటే ఏది ఎనేబుల్ అవుతుంది మనకి? అప్పర్ డీకోడర్. అప్పర్ డీకోడర్ ఎనేబుల్ అయినప్పుడు మీరు బిసిడి 0 0 ఇస్తే D0 వస్తుంది, 0 0 1 ఇస్తే D1 వస్తుంది, 0 1 0 ఇస్తే D2 వస్తుంది. ఓకే, సో 0 1 0 ఇస్తే D2 అనేది వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ చూడండి, ఎనేబుల్ 1 అయింది. ఎనేబుల్ 1 అంటే ఇది ఆఫ్ అవుతుంది అప్పర్ డీకోడర్, లోయర్ డీకోడర్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? 100. 100 అంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ వచ్చేది మనకి? D12. D12 అంటే లోయర్ డీకోడర్ లోనే కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఎనేబుల్ అనేది ఎంఎస్బి పొజిషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో
అవేంటి మనకి ఇక్కడ కామన్ ఇన్పుట్స్ and we can represent the outputs here like this. And this enable input generally we used for the cascading. If you want to implement the higher order decoders using lower order decoders, this enable pin should be used. ఓకే, సో మనం హైయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ ని లోయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సో మనం కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఎనేబుల్ పిన్ ని యూజ్ చేయాలి. కంపల్సరిగా ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎనేబుల్ పిన్ ని యూజ్ చేయాలి. ఎనేబుల్ పిన్ అనేది క్యాస్కేడింగ్ పర్పస్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, so this is the implementation of 4 to 16 decoder using 3 to 8 decoders. And ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఏం తీసుకున్నాం, మనకి ఇన్వర్టర్ తీసుకున్నాము. ఒకటి ఆన్ లో ఉండాలి, ఒకటి ఆఫ్ లో ఉండాలి కదా. సో సింపుల్ ఇన్వర్టర్ లాజిక్ అనేది సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అలా కాకుండా సేమ్ ప్రాబ్లం 2 to 4 డీకోడర్స్ యూజ్ చేయమన్నారు. 3 to 8 కాదు, ఏం యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు, 2 to 4 డీకోడర్స్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి సో ఫస్ట్ 2 to 4 డీకోడర్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి మనం, ఇక్కడ 4 తీసుకోవాలి. 16 అవుట్పుట్స్ రావాలి కదా. సో 16 అవుట్పుట్స్ రావాలి అంటే ఎన్ని తీసుకోవాలి మనం, ఇక్కడ 4 తీసుకోవాలి. ఫర్ ఈచ్ 2 to 4 డీకోడర్, ఇది 2 to 4 డీకోడర్, రైట్. సో ఇది ఒక 2 to 4 డీకోడర్. సో ఇదొక 2 to 4 డీకోడర్ and this one is another 2 to 4 decoder. So you can write here D0 to D3 and D4 to D7 and D8 to D11 and D12 to D15. టోటల్ గా 0 to 15 16 అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక డీకోడర్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి, రిమైనింగ్ 3 ఆఫ్ అవ్వాలి. మరి ఇక్కడ సింపుల్ ఇన్వర్టర్ లాజిక్ సరిపోతుందా? ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్వర్టర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒకటి ఆన్ అవుతుంది, ఒకటి ఆఫ్ అవుతుంది. మరి రిమైనింగ్ 2 గురించి ఏంటి? సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇన్వర్టర్ లాజిక్ సరిపోతుందా? సరిపోదు. సో ఇక్కడ చూడండి మనం తీసుకున్న లాజిక్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక డీకోడర్ మాత్రమే యాక్టివేట్ లో ఉండాలి, రిమైనింగ్ 3 డీకోడర్స్ ఆఫ్ లో ఉండాలి మనకి. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇంకొక 2 to 4 డీకోడర్ తీసుకుంటున్నాను. ఏం తీసుకుంటున్నాము, 2 to 4 డీకోడర్. ఈ ఇన్పుట్ 2 to 4 డీకోడర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ ఎనేబుల్ పిన్స్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, ఎనేబుల్ పిన్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. Okay, so this one is enable and this one is another enable pin. Okay, and for each decoder we have 2 inputs. These 2 inputs are common. అన్నిటికీ 2 కామన్. సో వీటికి మీరు ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి అండ్ కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఎనేబుల్ పిన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ ఇది యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ డీకోడర్ ఆపరేషన్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి దీన్ని ఏబి అని తీసుకున్నాము, దీన్ని సిడి అని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి ఏబి నేను 0 ఇచ్చాం, ఏబి 0 ఇచ్చాం. ఏబి 0 ఇస్తే ఏది యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ అప్పర్ డీకోడర్ ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు సిడి గనక 0 ఇస్తే ఇదేమో 0 అవుతుంది, 0 1 ఇస్తే D1 వస్తుంది, 1 0 ఇస్తే D2 వస్తుంది, 1 1 ఇస్తే D3 వస్తుంది. అంటే డయాగ్రామ్ సేమే, ట్రూత్ టేబుల్ సేమ్. ట్రూత్ టేబుల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, మీరు దేంతో డిజైన్ చేసినా ట్రూత్ టేబుల్ అనేది సేమ్. ఇప్పుడు చూడండి ఏబి 0 ఇచ్చాము, సిడి గనక 0 ఇస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి ఇక్కడ D0. ఓకే, అండ్ 0 1 ఇస్తే ఏమొస్తుంది D1, 1 0 ఇస్తే ఏమొస్తుంది D2, 1 1 ఇస్తే ఏమొస్తుంది D3. ఆ కండిషన్స్ లో అన్నిటికీ ఏంటి ఏబి 0 ఇచ్చినప్పుడే అప్పర్ డీకోడర్ ఎనేబుల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 3 ఆఫ్ అవుతాయి. ఓకే, అలా కాకుండా
మనం 0 1 ఇచ్చామనుకోండి, సెకండ్ 1 ఎనేబుల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 3 ఆఫ్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం D4 to D7 గెట్ చేయొచ్చు అవుట్పుట్స్ అనేవి. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ లాజిక్. వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ హైయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ యూజింగ్ లోయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్. సో ఈ లాజిక్ అనేది మీరు థింక్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు గెట్ ద to implement the higher order decoders using a lower order decoders. So this is the implementation of 2 to 4, sorry, 4 to 16 decoder using 2 to 4 decoders. Okay, so and also we have some problems, and we can implement any SOP expression or standard SOP or sum of minterms expression by using a decoder. అంటే మనం డీకోడర్ యూజ్ చేసి ఎలాంటి మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ నైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ మీన్స్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ స్టాండర్డ్ SOP ఆర్ సమ్ ఆఫ్ మిన్టర్మ్స్. సో స్టాండర్డ్ SOPలో అయినా ఉండాలి, లేదా సమ్ ఆఫ్ మిన్టర్మ్స్లో అయినా ఉండాలి. సో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ని కానీ లేదా సమ్ ఆఫ్ మిన్టర్మ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ కాంబినేషనల్ లాజిక్, ఒకటే అవుట్పుట్ ఉండాలి, రెండే అవుట్పుట్స్ ఉండాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు. సో మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అలాంటి లాజిక్ని మనం డీకోడర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. Means we can implement a full adder, full subtractor, half adder, half subtractor, whatever the combinational logic, multiple combinational logic that can be implement using a decoder. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫుల్ యాడర్ని డీకోడర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫుల్ యాడర్ ట్రూత్ టేబుల్ వేసుకోండి. ఫుల్ యాడర్కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి? 2 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? సమ్ము, క్యారీ. సమ్ము క్యారీకి ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, స్టాండర్డ్ SOPలో కానీ సమ్ ఆఫ్ మిన్టర్మ్స్లో కానీ రాయాలి. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ సమ్ ఆఫ్ మిన్టర్మ్స్, అంటే అది ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ రాయాలి. అలానే క్యారీ అనేది కూడా ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుంది అనేది మనం రాయాలి. ఓకే, ఇవి ఏంటి? సమ్ము, క్యారీ అనేవి అవుట్పుట్స్. ఈ ఫంక్షన్ లో రిప్రజెంట్ చేసినవి ఏంటి? ఇన్పుట్స్. జనరల్లీ మనం ఏమని తీసుకుంటాము? ABCin అని తీసుకున్నాము. ద సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ వీ కెన్ యూజ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ABCin అని తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన తీసుకునే ఫంక్షన్ లో ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో అది తెలియాలి మనకి. సైజ్ ఆఫ్ ద డీకోడర్ తెలియాలి కదా. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో మనకి 3 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ n is equal to 3 here. You have to consider n is equal to 3. So here number of inputs is equal to the n value. Number of inputs is equal to the n value. So if n is equal to 3, what is the size of the decoder here? 3 to 8 is the size of the decoder. How many inputs here? 3 inputs, x, y, z. Here we are taking, or else you can write ABCin. ABCin. And how many outputs we have? 0 to 7, totally 8 outputs. So here we have 2 outputs, sum and carry. So you may draw the diagram. సమ్ ఎక్కడ 1 అవుతుంది? 1 2 4 7. సో వాటన్నిటిని తీసుకెళ్లి ఆర్ గేట్ కి ఇస్తాము. అలానే 3 5 6 7 వీటిని తీసుకెళ్లి ఆర్ గేట్ కి ఇస్తాము. సో ఇక్కడ సమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ క్యారీ వస్తుంది. Okay, so we can implement any multiple output combinational logic using a decoder. యూజింగ్ డీకోడర్. ఎలాంటి మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ కాంబినేషనల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన, నాట్ ఓన్లీ ఫుల్ యాడర్, హాఫ్ యాడర్ ఆర్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్, ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of ABCD is equal to some min terms ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. F1, F2, F3 అని ఒక 4 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో వాటిని కూడా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో హియర్ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. F1 is equal to సమ్మేషన్ ఆఫ్, ఒక్కోసారి మనకి ఫంక్షన్ లో వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేయరు, అలాంటప్పుడు మిన్టర్మ్ ఏది పెద్దగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. సో 1 5 7 15. అండ్ F2 is equal to ఇంకో ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 3 7 9. సో ఇలా ఏవైనా ఇవ్వచ్చు మనకి, నెంబర్స్ ఇవే కాదు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. అండ్ F3 ఇచ్చారు.
So we can write any way. So 4, 11, 12, 15 ఇలా ఒక మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని డీకోడర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి? డీకోడర్ సైజ్ తెలియాలి కదా. ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఏంటి? 15. 15 ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే 4 బిట్స్ కావాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈక్వల్ టు n వాల్యూ, right? So number of bits into number of variables. How many number of variables here? 4. So here n is equal to 4. If you substitute n is equal to 4, what is the size of the decoder here? 4 to 16 is the size of the decoder. So you may write here 0 to 15 numbers. Okay, 0, 1, 2, 3, 15 దాకా ఇలా రాయొచ్చు. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? F1, F2, F3 ఏవైతే ఇచ్చారో వాటిని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ F1 డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇది చూడండి, ఇది F1. F1 ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుందో చూడండి. 1, 5, 7, 15. సో ఈ క్రాస్ మార్క్ ఇండికేట్స్ కనెక్షన్ హియర్. క్రాస్ మార్క్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? కనెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో 1, 5, 7, 15. So this is F1. In the same way here, you have to draw the F2, and F2 ekkadaithe 1 avutundo akkada cross mark place cheyandi. In the same way, you have to draw the F3. Adi ekkada 1 avutundo akkada cross mark place cheyandi. So finally, you can say any multiple output combinational logic that will be implemented by using a decoder. But that should be in sum of min terms or in standard SOP. ఇవి sum of min terms form. SOP లో ఉన్నా కూడా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనము min terms లోకే చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మనము డీకోడర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డీకోడర్. సో డీకోడర్ కి ఎనేబుల్ పిన్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం చూసినట్లు డీకోడర్ యాక్టివ్ హై అవుట్పుట్, యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్. యాక్టివ్ లో అయితే NAND గేట్స్ యూజ్ చేయాలి, యాక్టివ్ హై అయితే AND గేట్స్ తో డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ హైయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ లోయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ యూజ్ చేసి హైయర్ ఆర్డర్ డీకోడర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో అవి ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, thank you.